Dear students, today we are going to discuss about articles. നമ്മുടെ സിലബസിൽ ആർട്ടിക്കിൾസ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് ഇൻ ഡെപ്തിൽ പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ആർട്ടിക്കിൾസ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിന്റെ ഇൻ ഡെപ്ത് അനാലിസിസ് ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ ഒരു സെക്ഷന്റെ ഒരു ഓവർവ്യൂ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യമായി വാട്ട് ഈസ് ആൻ ആർട്ടിക്കിൾ and we will give you a brief introduction about articles. Then in this introduction we will discuss about various types of articles, that are indefinite articles and definite articles. Then we move on to discuss about indefinite articles in detail. Then we move on to discuss about definite articles in detail. Then the third part of article is omission of articles. We have also discussed about the omission of articles. Then we move on to our SCRT textbook discussions. In our 8th standard, 9th standard, there are some worksheets about articles in our SCRT textbooks. So we have definitely discussing that worksheet, because the question setters, they are taking questions from SCRT textbook also. Then we move on to discuss about the previous questions. We have discussed around hundreds of previous questions from this topic. These are the study plan for our instruction. Now we move on to our topic, that is article. Firstly, we move on to give a brief introduction about articles. You are familiar with what is an article. So we have giving a brief introduction, that is articles are used before nouns. Generally articles, they are used before nouns. If you are going to write a teaching examination, you have a thorough idea about what is meant by article, because the question setters, they have asked questions from this type. So we have had a good idea about what is article. So articles are used before nouns. We have already discussed nouns, pronouns in our first section, that is parts of speech. So we don't go to what is nouns. So the word articles, these are the articles a and the. These are the articles in English language. So we use articles before nouns. ഒരു നാമത്തിന് മുന്നെയാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ആർട്ടിക്കിൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. I want to visit the patient. Here patient is the noun. So I want to visit the patient. We have just add an article before a noun, that is the is the articles. The patient. I want to visit the patient. Here the is the article. The is used before a noun patient. Okay, this is the general idea about articles. Now there are two types of articles. You have had a thorough idea about the types of articles. There are two types of articles. First one is indefinite article and second one is definite articles. In indefinite articles, there are two English letters, that are a and an are the indefinite articles, and the is the definite articles. So the is the definite articles. Okay, first one is
A and an are the indefinite articles and the is the definite articles. Okay. Now we have already learned about an article is used before a noun. So here is a word, a pen, a room, a school, a man, a banana. These are the nouns. A pen, room, school, man, banana are the nouns. We have used an article before a noun. So we use a. Okay, a എന്നുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഈ ഒരു വാക്കുകളുടെ മുന്നിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Then here you will get an idea about an. Another articles that is an. അടുത്ത ആർട്ടിക്കിളിന്റെ പേരാണ് an എന്നുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ. An എന്നുള്ള articles we have usually used before vowel sounds. ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ വവൽ സൗണ്ട്സിന്റെ മുന്നിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ an എന്നുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഇംഗ്ലീഷിലെ വവൽ സൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എ, ഇ, ഐ, ഒ, യു. These are the vowel sounds in English. So we definitely used indefinite articles and is before the vowel sounds. Okay, we have only used and is before the vowel sound. Okay, നമ്മൾ ഇവിടെ ഫോണിറ്റിക് സ്ക്രിപ്റ്റിലെ എ എന്നുള്ള അക്ഷരമാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, എ എന്നുള്ള അക്ഷരം നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഫോണിറ്റിക് സ്ക്രിപ്റ്റിലെ വവൽ സൗണ്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സംടൈംസ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ദീസ് ടൈപ്പ് എ ഓർ എ, ആ, ദീസ് ടൈപ്പ് ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ആ ഫോണിറ്റിക് സ്ക്രിപ്റ്റിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ഉച്ചാരണത്തിൽ ഒരു വവൽ ലെറ്ററായ എ എന്നുള്ള വവൽ ലെറ്റർ വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് എൻ എന്നുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഫോണിറ്റിക് സ്ക്രിപ്റ്റിലെ ഇ എന്നുള്ള സൗണ്ട്, ഇ എന്നുള്ള സൗണ്ട്, ഇതൊക്കെ വരുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് ഇ, ഐ. പ്രധാനമായും ഡിഫ്തോങ് ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് ഐ എന്നുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓ എന്നുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. യു എന്നുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ വി ഹാവ് യൂസ്ഡ് ഇന്ത്യൻ എന്നുള്ള വാക്ക് INDIAN. വി ഹാവ് യൂസ് നോട്ട് എ ഇന്ത്യൻ because we have used an Indian because an is the suitable article before the sound Indian. Okay, phonetic script ൽ ഇ എന്നുള്ള ലെറ്റർ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ ഉച്ചാരണത്തിൽ ആദ്യം വരുന്നത്. We don't use a army, we use an army. An army, ആ എന്നുള്ള ലെറ്റർ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആർമി, an army. In the case of a European, why we used a European? യ എന്നുള്ള യൂറോപ്യൻ എന്നാണ് വരുന്നത്. Here the phonetic script is യ എന്നുള്ള phonetic script ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ a European is the correct answer. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിളിൽ ഇത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മുടെ ഫോണറ്റിക് സ്ക്രിപ്റ്റിലെ ഉച്ചാരണമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാവേണ്ടത്. ഞാനിവിടെ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇത് പറയുന്നതിന് കാരണം നിങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സ് എക്സാമിനേഷൻസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള റൂൾസ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. Okay, we have just moved on to another words. Elephant, an elephant, an elephant, an elephant, 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 an elephant. Orange, an orange,
an elephant, an orange, an apple. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെറിയ ക്ലാസ് മുതലേ അറിയാവുന്ന വാക്കുകളാണ്. അതൊന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യില്ല, തെറ്റാൻ സാധ്യത ഇല്ല. an umbrella മുതലായ വാക്കുകളൊന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യില്ല, സാധാരണ രീതിയിൽ തെറ്റാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ല. അപ്പോൾ എ ഇ ഐ ഒ യു അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലെറ്റേഴ്സിലെ വൊവൽ സൗണ്ട്സിന് മുന്നെയാണ് ആൻ എന്നുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ ചേർക്കുക എന്നുള്ള ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇൻ ദ സെയിം സെൻസ് നമ്മളൊരു എ ടീച്ചർ, because t is not a vowel sound. A student, here t is not a vowel sound. A book, here the sound is b, it's not a vowel sound. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട്. ഇതാണ് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിളിലെ എ ആൻഡ് ആൻ എന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഉപയോഗങ്ങൾ. ബാക്കിയുള്ള ഇൻഡെപ്തിലുള്ള ഉപയോഗങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് വരും സ്ലൈഡുകളിൽ വരുന്നതാണ്. Then the another type of article is definite article. The definite article is the definite article. അതും കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കുക. Then before we move on to articles, we have a thorough idea about nouns. Here we just give you an introduction about countable nouns and uncountable nouns. Countable nouns, we have familiar with. Countable nouns can be counted. അല്ലെ, നമുക്ക് എണ്ണാൻ സാധിക്കുന്ന നാമങ്ങളെയാണ് countable nouns എന്ന് പറയുന്നത്. Here the examples are an apple. എത്ര ആപ്പിൾ കയ്യിലുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? 2 ആപ്പിൾ, 3 ആപ്പിൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാൻ പറ്റും. 2 apples, 3 apples. These are the examples of countable nouns. Uncountable nouns cannot be counted. അല്ലെ, uncountable nouns എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് എണ്ണാൻ സാധിക്കില്ല. Here air, അല്ലെ, വായു എത്രയുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് എണ്ണാൻ സാധിക്കില്ല. വാട്ടർ, വെള്ളം എത്രയുണ്ട് എന്ന് എണ്ണാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് a liter of water എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും. റൈസ്, അരിമണികൾ എണ്ണാൻ സാധിക്കില്ല. സാൻഡ്, മണൽത്തരികൾ എണ്ണാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാധനങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. There is a man at the door. കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ. A man who is standing at the door. A man is standing at the door. A man is a countable noun. I have some friends in New York. How many friends are you from New York? I have some friends. കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കളാണ് ന്യൂയോർക്കിലുള്ളത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. It's countable. Is there an email address to write to? An email, one email അല്ലേ, കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. There are any chairs. How many chairs? Any chairs. എത്രയോ chairs ഉണ്ട്. How many chairs are there? എത്ര chairs അവിടെ ഉണ്ട്? കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് എത്ര എണ്ണം കസേരകൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. There are some milk in the fridge. ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് കുറച്ച് മിൽക്ക് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. Some milk. എത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്കറിയില്ല. There isn't any coffee. അവിടെ കാപ്പിയൊന്നും ബാക്കിയില്ല. Is there any sugar? അവിടെ പഞ്ചസാര ബാക്കിയുണ്ടോ? How much orange juice is there? എത്ര orange juice അവിടെ ബാക്കിയുണ്ട്? Okay, now you have a thorough idea about what is countable nouns and uncountable nouns. ആർട്ടിക്കിളിന്റെ ഹയർ ലെവലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്താണ് കൗണ്ടബിൾ നൗൺ എന്നും എന്താണ് അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ എന്നും ഇവിടെ പറയാനുണ്ടായ സാഹചര്യം. Now you move on to the another section. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്ന പോലെ തന്നെ ആർട്ടിക്കിളിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ടറി സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾസിന്റെ ഇൻഡെപ്ത് അനാലിസിസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എ ആൻഡ് ആൻ അല്ലെ, എയോ ആനോ ആണ് എന്ത് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. A and O is used before singular countable nouns. അല്ലെ, നമുക്കറിയാം എയോ ഏനോ എന്നുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ നമ്മളൊരു സിംഗുലർ കൗണ്ടബിൾ നൗണിന്റെ മുന്നിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഒരു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഒരു സിംഗുലർ കൗണ്ടബിൾ നൗണിന്റെ മുന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ വാട്ട് ഈസ് കൗണ്ടബിൾ ആൻഡ് അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ എന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ കാരണം.
ഒരു സിംഗുലർ നൗണിന്റെ മുന്നിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിക്കിളുകളാണ് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ആയിട്ടുള്ള എയും ഏനും. ഹിയർ എ ബുക്ക്, ഹിയർ ദ സൗണ്ട് ഇസ് ബു. സോ ബുക്ക് we used a, it's consonant sound ആയതുകൊണ്ട് a യൂസ് ചെയ്തു. A pen, here the sound is p. A pen. A girl, consonant ആണ്. An inkstand, here the sound is e. An inkstand, here we use an. ഇത്തരത്തിലാണ് നമ്മളൊരു കൗണ്ടബിൾ നൗണിന്റെ മുന്നിൽ ആർട്ടിക്കിളിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. This here are some previous questions. Okay, നിങ്ങളത് ചെയ്തു നോക്കാം. This morning I met old friend. Here old. So an old friend. This morning I met an old friend. I met an old man yesterday. An old man yesterday. An old man yesterday. There is ink pot near the table lamp. Ink pot. Ink pot. E. There is an ink pot near the table lamp. There is an elephant. നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് an elephant on the road. ഇത്തരത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു കൗണ്ടബിൾ നൗണിന്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൗണ്ടബിൾ നൗണിന്റെ കൂടെ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ആയ എയോ ഏനോ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിന്റെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഇനി ഇതിന്റെ ഹയർ ലെവലിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. നോക്കാം. Another point, a is used before words that begins with consonant sounds. We have already discussed this point. നമ്മൾ already പറഞ്ഞതാണ് ഈ ഒരു കാര്യം. Here a boy, a horse, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? a എന്നുള്ള വാക്ക് ഒരു കോൺസണന്റ് സൗണ്ടിന്റെ മുന്നെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. an എന്നുള്ളത് വവൽ സൗണ്ടിന്റെ മുന്നെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. Italy is a European country. A എന്നുള്ള ഫോണറ്റിക് സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വരുന്നത്. So Italy is a European country. She met him a year ago. അല്ലെ, ഒരു വർഷം മുന്നേ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വരുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ a year ago. ഇയറിന്റെ മുന്നിൽ എപ്പോഴും a ആണ് വരുന്നത്. Here year ago e ആണ് വരുന്നത്. So not e, it's e. year എന്നുള്ള അക്ഷരമാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് year ago. I saw dash one-eyed man in the park. One എന്നുള്ള അക്ഷരമാണ്. I saw a one-eyed man in the park. I met dash university player. I met a യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്ലെയർ. a e i o u എന്നുള്ള അക്ഷരം കണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ആൻ എഴുതാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് പറയാൻ കാരണം I met a യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്ലെയർ ആണ് വരിക. He is dash unique politician. He is a unique politician. He is a unique politician. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും എഴുതി വെക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്ന മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുകൊണ്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. Then n is used before the words begins with a vowel sound. അല്ലെ, n എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആൾറെഡി പറഞ്ഞ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ്. ഒരു വവൽ സൗണ്ടിന്റെ മുന്നെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് n യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. An enemy, an orange, a e i o u, o, enemy. He returned after an hour. ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം അവൻ തിരിച്ചു വന്നു. I got an opportunity to go to London. An opportunity to go to London. I shall finish my work in an hour. Creativity is a quality that an architect must possess. He is an MLA from Karnataka.
Here you have also used articles before this type of abbreviations. An MLA, an X-ray, അതുപോലെ തന്നെ ചില ലെറ്റേഴ്സിന്റെ മുന്നിൽ an യൂസ് ചെയ്യും. an, a, u, an, m, a, n, a കഴിഞ്ഞ പിന്നെ f ഉണ്ട് കേട്ടോ. an, f മുതലായ ലെറ്റേഴ്സിന്റെ മുന്നിലൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് an എന്നുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ്. നമുക്കറിയാം f, f, a എന്നുള്ള സൗണ്ട് ആണ് അവിടെ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് f, nf, nn, an, u is not, sound is y. Okay, that is the difference. u എന്നാണ് അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഉച്ചരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് a ആണ് അവിടെ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉച്ചാരണം നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേറെ ഡൗട്ട് വരുന്ന രണ്ട് വാക്കുകളാണ് എ, ഹെയർ. പറയാൻ പറ്റും അല്ലെ, ഹെയർ, ഹെയർ, ഒരു മുടി എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അവിടെ വരുന്നത്. അതേസമയം തന്നെ ആൻ, എയർ, അനന്തരാവകാശി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തില് എയർ, നോട്ട് ഹെർ. ഹെയർ എന്നുള്ള വാക്കിന് നമ്മൾ ഹെ എന്നുള്ള വാക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, അവിടെ കൊടുക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്ത്, ഇതാണ് കറക്റ്റ് ഫോം. അതുകൊണ്ട് ആൻ ഇവിടെ ചേർക്കണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വാക്കാണ് യു എന്നുള്ള വാക്ക്. ഇത് വായിക്കുക നമ്മൾ യു എന്നാണ് അല്ലെ, യു എന്നാണ് ഈ ഒരു വാക്ക് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. എ യു എന്നാണ് വായിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഷീപ്പിന്റെ യങ് വൺ ആണ് യു എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള വാക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്തരം വാക്കുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കി വെക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. N is used before words that begins with where h is silent. We have already discussed this concept. നമ്മൾ പറഞ്ഞു an hour, an honest, not honest, an hour, an honorable man, an air. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്താണ്, പറഞ്ഞതാണ്. പക്ഷേ ഇൻ ദ കേസ് എ ഹെയർ ആണ് വരിക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കണം. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഇവിടെ അത് ആവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം. ഹി ഈസ് നോട്ട് ഓണറബിൾ, an honorable man. He is not an honorable man. ഇത്തരത്തിലാണ് എയും ഏനിന്റെയും പ്രധാനപ്പെട്ട യൂസേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ എ എന്നുള്ളത് is used before words that begin with a consonant sound. അല്ലെ, നമുക്കറിയാം സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു കോൺസണന്റ് സൗണ്ടിൽ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുന്നെയാണ് എ എന്നുള്ള വാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. even if the first letter is a vowel. അല്ലെ, എന്താണ്, ആദ്യ അക്ഷരം ഒരു വവൽ ലെറ്റർ ആയാൽ പോലും നമ്മൾ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാമല്ലേ, നമ്മൾ യൂറോപ്പിന്റെ കേസൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ്. എ യൂറോപ്യൻ, യൂറോപ്യൻ എന്നുള്ളത് യൂറോപ്യൻ എന്നുള്ള അക്ഷരമാണ് ഫോണറ്റിക് സ്ക്രിപ്റ്റിലെ യ ആണ് അക്ഷരമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എ യൂറോപ്യൻ എന്ന് വരാനുള്ള സാഹചര്യം. യൂണിറ്റിന്റെയും കേസ് എന്ത് തന്നെയാണ്, അത് തന്നെയാണ് എ യൂണിറ്റ്. ഈ വേർഡ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. കാരണം കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ആണ് എപ്പോഴും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വേർഡ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. എ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, എ one-eyed man, a 1 rupee note, a union, a unicorn, a useful, a unique, a uniform, a utopian, a anonymous decision. ഈ ഒരു വാക്കുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. ഇവിടെ യു, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇ, ഒ,
യു എന്നീ വാക്കുകളാണ് പ്രധാനമായും ആദ്യ അക്ഷരം വരുന്നത്. പക്ഷെ അവയുടെ ഉച്ചാരണം വരുന്നത് യു എന്നുള്ള ഉച്ചാരണമാണ് വരുന്നത്. ഫോണറ്റിക് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഈ ഒരു ഉച്ചാരണമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് നമുക്ക് വളരെ കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വാക്കുകളായി മാറുന്നത്. ഈ വാക്കുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതാണ്. കുറച്ച് മുൻവർഷ ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം. He is unique politician. A unique politician. I met dash university player. A university player. I met dash European in the restaurant. I met a European in the restaurant. ഇത്തരത്തിലുള്ള വാക്കുകളൊന്ന് നോക്കി വെക്കണം. N is used with an abbreviation starting with the vowel sounds. അല്ലെ, നമ്മൾ ഓൾറെഡി നേരത്തെ ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ഏകദേശം. N എന്നുള്ളത് യൂസ്ഡ് വിത്ത് അബ്രിവിയേഷൻസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് വവൽ സൗണ്ട്സ് അല്ലെ, വവൽ സൗണ്ട്സിൽ ആരംഭിക്കുന്ന അബ്രിവിയേഷൻസ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, ഈ ഒരു വാക്കുകൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. നോക്കാം നമുക്ക്. an MBA student, an MP, an MLA, an LIC agent, an X-ray, an FIR. ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ അബ്രിവിയേഷൻ കണ്ട ഉടനെ an എന്നുള്ളത് കൊടുക്കരുത്. അബ്രിവിയേഷൻ കണ്ട ഉടനെ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് അതിന്റെ ഉച്ചാരണം വവൽ സൗണ്ടിലാണോ കോൺസണന്റ് സൗണ്ടിലാണോ എന്ന് നോക്കണം അല്ലെ. അത് വവൽ സൗണ്ടിലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, അവിടെ an എന്നുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. He is dash MLA. He is an MLA from കർണാടക. He is an MLA from കർണാടക. അതുപോലെ തന്നെ സം ലെറ്റേഴ്സിന്റെ കേസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് അല്ലെ. എ എന്നുള്ള ലെറ്റർ എന്താണ്? ANA, ANF, ANM, ANN, ANR. But in the case of U, AU അല്ലെ, U എന്നുള്ള സൗണ്ട് വരുന്നത് കൊണ്ട് AU ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്തരം ലെറ്റേഴ്സിന് നിങ്ങൾക്ക് ഫോണറ്റിക്സ് ആൽഫബറ്റിന്റെ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ പോലും എന്താണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉച്ചരിച്ച് നോക്കുക. ഉച്ചരിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കോൺസണന്റ് വരുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾ കോൺസണന്റ് ആയിരിക്കുകയും വവൽസ് വരുന്നതൊക്കെ വവൽസ് ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളൊന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഓർക്കുക. അവസാനമായിട്ട് a or an is used when a verb is used as a noun അല്ലെ. ഒരു വെർബ് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം എന്താണ് വെർബ്, ഒരു ക്രിയയെയാണ് വെർബ് എന്ന് പറയുന്നത്. എ വെർബ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ നൗൺ. അതൊരു നാമമായിട്ട് ഒരു ക്രിയയെ നമ്മൾ എവിടെയാണോ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ആ സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്ത്, എ അല്ലെങ്കിൽ ഏൻ എന്നുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ കൂടി എയും ഏനും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതും കൂടി ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. എവിടെയാണ് എ ഓർ ഏൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് വെൻ എ വെർബ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ നൗൺ അല്ലെ. ഒരു വെർബ് ഒരു ക്രിയയെ നമ്മളൊരു നാമമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിൽ സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് ആർട്ടിക്കിൾ എ ഓർ ഏൻ ആണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. രണ്ട് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഷി ഹാസ് ഗോൺ ഫോർ ഡാഷ് വാക്ക്, വാക്ക്, a walk. Have good start, good, 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 good. Have a good start. Gone for a walk. Here നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ദ എന്നുള്ള ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ദ, എ, എൻ, നൺ ഓഫ് ദീസ് എന്നുള്ള ഇതുണ്ടാവുക അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് നൺ ഓഫ് ദീസ് ഗോൺ ഫോർ എ വാക്ക്, ഫോർ വാക്ക്. ഷി ഹാസ് ഗോൺ ഫോർ വാക്ക് തെറ്റൊന്നും തോന്നില്ല, നമ്മൾ നൺ ഓഫ് ദീസ് ഒക്കെ അർപ്പിക്കും ചിലപ്പോൾ അല്ലെ. ഹി ഹാസ് ഗോൺ ഫോർ ദ വാക്ക് ചേർക്കാൻ ഉള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും. ബട്ട് ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണ്, എയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏനോ ആണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ എയോ ഏനോ ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് കൂടി ആലോചിക്കുക. ഓക്കെ, നോ ആർട്ടിക്കിൾസ് ചേർക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഒക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ നോട്ട് പുസ്തകത്തിലൊക്കെ എഴുതി വെക്കുക. ക്ലാസ് കണ്ടുപോയാൽ പോരാ, ക്ലാസ് കൃത്യമായി കേട്ട് നോട്ട് പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെക്കുക. ഓക്കെ, പിന്നീടുള്ള നിങ്ങളുടെ പഠനങ്ങളൊക്കെ
ഈ ഒരു നോട്ട് പുസ്തകം നോക്കിയിട്ടാവണം. എന്നിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് കൃത്യമായിട്ട് നടത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.